Hello everybody, welcome to online lecture in Rao Bahadur Narayan Rao Borak College, Srirampur. Today we are going to study about hormones of adenohypophysis. Adenohypophysis, it is the large lobe of pituitary gland. It is highly cellular and it is made up of different types of epithelial cells. It may be acidophil, basophil and chromatophores. So that the adenohypophysis, which is responsible for secretion of different types of hormone. Number one, STH, that is somatotropic hormone. It is also called as growth hormone or GH hormone. Then second, TSH, thyroid stimulating hormone. Next, ACTH, adenocorticotropic hormones. Then prolactin or mammotropin. Then fifth, that is gonadotropin, includes hormones like FSH, LH, ICTH, ICSH, then oxytocin and ADH. These are the hormones which are secreted by adenohypophysis. So very first, ESTH, it is also called as somatotropic hormones or growth hormones. It is responsible for growth of the body. So that these hormones is mainly responsible for to accelerate the growth of the new cells, tissue of the body. It is highly activated in the puberty or at the time of youth. So it is mainly responsible for the growth of the individual. It is activated in lifetime and it is mainly responsible for wound healing, repairing or to formation of new cells, etc., etc. So that these are the main function of that growth hormones. Its improper function or in abnormal condition, the growth hormone produces various disorder. If it's less secretion, that is hyposecretion of growth hormone, it is responsible for retarded growth of the child. मग आपण बघतो की काही लहान मुलं असतील तर त्यांची ग्रोथ जी आहे ती ग्रोथ ही नॉर्मल आपल्याला पाहायला मिळत नाही. याचा अर्थ काय, त्यांची वाढ खुंटलेली असते किंवा ते थोडेसे इनॅक्टिव्ह असतील किंवा त्यांच्यामध्ये बाकीचे इतर ॲक्टिव्हिटी आहेत तर इतर मुलांसारखे आपल्याला ते नॉर्मल दिसत नाही. अशा ह्या व्यक्तीमध्ये किंवा अशा ह्या लहान मुलांना नेमकं काय झालं असेल तर ह्या ग्रोथ हार्मोनचा त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम. देर इज अ ॲबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन or which is called as GH. So it's less secretion or low secretion which is responsible for stunted growth of that individual. It is also called as pituitary dwarfism. Pituitary dwarfism, आपण पुष्कळशी मुलं जे आहेत असे त्यांची वाढ खुंटलेली दिसते, अशी बुटके दिसतात बघा, त्याला आपण डॉर्फिझम म्हणतो, त्याला पिट्युटरी डॉर्फिझम असं पण म्हटलेलं त्या ठिकाणी. अँड इन सर्टन कंडिशन इट इज ऑल्सो ॲबनॉर्मल कंडिशन or it is due to the hyper secretion of that growth hormone. If the growth hormone, that is growth hormone or somatotropic hormone, is secreted in large amount, it also responsible for growth of the childhood and person. It is said to be giantism or giant person. आपण बघतो की काही जे मुलं असतील त्यांची ग्रोथ जी आहे ती नॉर्मलपेक्षा जास्त आहे. आपली नॉर्मली साधारण 5-5.5 फूट पण हाईट आहे, तब्येती साधारणपणे मिडियम असते, परंतु काहींच्या बाबतीत त्यांची ग्रोथ जी आहे, हाईट जी आहे ती 6 फूट किंवा त्याच्यापेक्षा थोडीशी जास्त आपल्याला पाहिजे, 6-6.5 फूट आपल्याला पाहिजे होते. आणि अशा प्रकारची जे व्यक्ती आहेत त्यांची बाकीची ग्रोथ जी आहे जशी उंची वाढलेली तशा प्रकारची आडवी पण वाढली असेल, तब्येतीने एकदम फुल अशी ती तब्येत असेल. सो दॅट पर्सन इज सेड टू बी जायंट पर्सन और दॅट कंडिशन इट इज कॉल्ड एज जायंटिझम. इट इज अ कंडिशन ऑफ ओव्हर ग्रोथ. ही कंडिशन कशाची आहे? इट इज अ कंडिशन ऑफ ग्रोथ, ओव्हर ग्रोथ ड्यू टू द hyper secretion of that growth hormone, that is somatotropin. It also responsible for growth in middle aged person. In middle aged person, that secretion of growth hormone, it causes abnormal growth or it will be responsible for disfigurement. It will be disfigurement. मग आपण मध्यम वयाची जे माणसं असतील ह्या मध्यम वयाच्या माणसामध्ये अशा प्रकारचे हार्मोन जे आहेत हे हार्मोन जर त्या ठिकाणी वाढलं तर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसफिगरमेंट.
मग त्यामुळे त्या व्यक्तींचा जो चेहरा थोडासा वेडेवाकडा पाहिला होतो, नाकाचे हाडकुड वाढलेले किंवा चेहऱ्याचे कुठे हाड वाढले किंवा आयब्रोजच्या ठिकाणी त्या ठिकाणी वाढले. मग अशी जी व्यक्ती आहेत, आपण बरेचसे असे वेस्ट इंडिजचे प्लेअर बघा, ज्यावेळेस वेस्ट इंडिजची क्रिकेट टीम आपल्याकडे आलेली असते, अशामध्ये आपण जर बघितलं तर त्या ठिकाणी क्रिस गेल सारखा असेल किंवा आणखी इतर जे प्लेअर असतील तर त्यांची हाईट ही वाढलेली आपल्याला पाहिली होती. त्याचबरोबर त्यांचा थोडासा चेहरा जो वेडावाकडा पाहिला होतो, त्यांची कपाळ असेल किंवा चेहऱ्याचे जे बोन्स असतील हे किंवा चीन असेल ही थोडीशी एक्स्ट्रा वाढलेली दिसते. इट इज कॉज ड्यू टू दॅट ओव्हर सिक्रेशन ऑफ growth hormone, and it is responsible for disfigurement or enlargement of bones, that is nose, lower jaw, hand, finger, feet, etc. अशा ह्या बॉडी पार्टमध्ये त्या ठिकाणी त्यांची ग्रोथ जास्त वाढली असेल, थोडेसे डिसफिगर पाहिजे, थोडेसे विचित्र किंवा ते आपल्याला बघायला फारसं आवडत नाही. दॅट कंडिशन इज कॉल्ड एज ॲक्रोमेगली. दॅट कंडिशन इज कॉल्ड एज ॲक्रोमेगली. Person is disfigured or it is called disfigurement. It is due to the over secretion of GH. Then dwarfism. This condition, it is found in children due to the low secretion of that GH. The children is retarded or they are not having proper growth of the body. Then next hormone, that is TSH. It is also called a thyroid stimulating hormone. Its primary action, stimulate to the thyroid gland. Thyroid gland secrete hormone, thyroid hormone, thyroxine. Less secretion of thyroid hormone is also linked to the mentally retarded person. मग आपण आयोडीनयुक्त मीठ खाण्यासंदर्भातली जी टीओची जाहिरात बघतो, त्या जाहिरातीमध्ये दाखवलं असेल की आयोडीनयुक्त मीठ खाल्लं तर काय होईल, न खाल्लं तर काय होईल. ह्या जाहिरातीच्या दोन्ही बाजूने आपण त्या ठिकाणी बघितलं पाहिजे. न खाल्ल्याने काय झालेलं आहे, किसी को भी घेंगा हो सकता है. ते जाहिरातीमध्ये दाखवलं असतं किसी को भी घेंगा होतं, म्हणजे काय, त्यांची नेक रिजन जे नेक रिजनला त्या ठिकाणी सूज आलेली असेल. मग आता नेक रिजनला नेमके सूज काय आले असतील, बिकॉज दॅट थायरॉइड ग्लँड विच इज सिच्युएटेड इन आवर नेक रिजन. ही थायरॉइड ग्लँड आपल्या त्या नेक रिजनमध्ये त्या ठिकाणी सिच्युएट आहे आणि त्या थायरॉइड ग्लँडला त्या ठिकाणी काय सूज येते ड्यू टू द आयोडीन डेफिशियन्सी. आयोडीनची डेफिशियन्सी असेल तर त्यामुळे हे होऊ शकतं आणि त्याच्यामुळे काय होतं, आपलं थायरॉइड हार्मोनचे सिक्रेशन जे आहे आपण थायरॉक्सिन ते लेस सिक्रेट त्या ठिकाणी होतं. त्याचबरोबर त्या व्यक्तीची ग्रोथ जी आहे, ग्रोथ मेंटली ग्रोथ जी त्या ठिकाणी रिटायर होते, अशा प्रकारची आहे. त्यानंतर पुन्हा ओव्हर सिक्रेशन. जर त्या ठिकाणी ओव्हर सिक्रेशन झालं तर त्या ठिकाणी वेगळी पर्सन इज ऑल्सो सेड टू बी जायंटिझम. आणि नॉर्मल ज्या व्यक्तीने नॉर्मली अशा प्रकारचं ते आयोडीनयुक्त मीठ खाल्लेलं आहे त्या व्यक्तीच्या बाबतीत ती सुद्धा आपल्याला टीव्हीवर पाहायला मिळते की त्या जाहिरातीमध्ये दाखवलेली जी मुलगी आहे तिने ते आयोडीनयुक्त मीठ खाल्लं आणि ती कलेक्टर झाली असं दाखवलं. याचा अर्थ काय की तुम्ही ते आयोडीनयुक्त मीठ खा आणि तुम्ही सुद्धा त्या व्यक्तीसारखे हुशार आणि चांगला मान मर्यादा त्या ठिकाणी मिळू शकता असं त्या ठिकाणी सांगण्याचा अर्थ आहे. मग ही जी हार्मोन ही इट इज TSH हार्मोन, that is thyroid stimulating hormone, which is responsible for the growth, normal growth of the body. Then next hormone, that is ACTH, adrenocorticotropic hormone. ACTH or adrenocorticotropic hormone. It stimulates adrenal cortex to produce its secretion, that is adrenaline. It maintains function of the adrenal cortex. Then next, that is prolactin. Prolactin or mammotropin. Prolactin is the hormone under the control of hypothalamus. It activates the growth of the breast during the pregnancy. Due to the secretion of prolactin, it
activates the growth of the breast and stimulates secretion of milk and production of milk after the childbirth. Then gonadotropin. So very first, gonads. These are the organs which is responsible for to produce gamete. Gonads are the structure which are responsible for production of gametes, that is male and female gamete. Male gamete, that is sperm. Female gamete, that is ova or egg. So that male gametes which are produced in male in the organ, that is testes which are responsible for production of male gamete, that is sperm, while ovary in the female which is responsible for production of egg or ova, and these organs which are called as gonads. So that gonadotropins, which are the hormones responsible for production of male and female gamete, that is sperms and ovary. So here gonadotropin is responsible for FSH. That is called as follicle stimulating hormone. Then second, LH, which is also called as luteinizing hormone. Then third, interstitial stimulating hormone, interstitial cell stimulating hormone, ICSH, interstitial cell stimulating hormone. So very first, FSH, follicle stimulating hormone. These hormones in female mainly responsible for ovulation or formation of egg or discharge of ovum from the Graafian follicle. The FSH and LH are responsible for stimulation of ovaries to produce hormone estrogen, while LHS induces rupture the follicle and develop into corpus luteum, and it will be responsible for to ready for the next menstrual cycle. Then ICSH, interstitial cell stimulating hormone, interstitial cells which are present in the testis, that interstitial cells which are responsible for production of male sex hormone, that is testosterone. So that testosterone are responsible for secondary sexual character. Testosterone, it is responsible for to produce secondary sexual characters. In male, the production of sperm at the maturity, side by side, there is also secondary sexual character, that is change in voice. If you observe the persons or the those are attaining the age group, that is teenage, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19, teen, these are the teenagers group. They are showing the characteristic like change in their voice. आपण बघतो की ह्या वयातील साधारण 13 ते 19, ज्याला आपण टीन एज म्हणतो, ह्या टीन एज मधील जे सर्व मुलं आहेत किंवा तुम्ही सर्वजण, दोज आर अटेंडिंग दिस एज ग्रुप हॅव्हिंग ऑर शोईंग अ स्ट्रक्चर ऑर शोईंग चेंज इन साऊंड, त्यांच्या त्या आवाजामध्ये बदल झालेला पाहिजे. त्यांचा आवाज नॉर्मल लहान मुलं आणि मोठी माणसं यांच्यामधला तो वेगळा आवाज, तो असा थोडासा चिरका आवाज त्या ठिकाणी निघायला असतो किंवा थोडा वेगळा आवाज की जो आपल्याला तो ओळखता येतो.
जसं आपण घरात बसलेलो आहे, घरात बसले असताना लहान मुलं जे आहेत, लहान मुलं खेळत असतात, त्यांचा आवाज त्या ठिकाणी आपल्याला लगेच ओळखू येतो. परंतु त्यांच्यापेक्षा थोडे मोठं 13 ते 19 ह्या वर्षाच्या वयातील मुलं जे असतील, हे मुलं जर तिथं काही गडबड करत बोलत असतील तर त्यांचं काय बोलणं चाललं हे सुद्धा आपल्याला ओळखता येईल. ही मुलं कोणत्या वयाची आपल्याला ओळखता येईल. म्हणजे हा जो बदल जो आहे, आवाजातील बदल, हा आवाजातील बदल ह्या हार्मोन्सच्या त्या चेंजेसमुळे. देन दे आर शोविंग डेव्हलपिंग ऑफ मुस्टिची अँड बियर्ड, दाढी मिशा येणं हा सुद्धा तो सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टरचा भाग आहे. इट इज ऑब्झर्व इन मेल व्हाईल इट इज इन फिमेल. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ और चेंज इन कर्वेचर. मग फिमेलच्या त्या कर्वेचरमध्ये त्या ठिकाणी बदल झाला, तो शेपमध्ये बदल झाला पाहिजे तो. आणि ह्या सगळे जे कॅरेक्टर्स आहेत ते आपल्याला पाहिजे. देन देर इज ऑल्सो pubic hairs are produced, or the hairs which are produced in underarm areas. It is the secondary sexual characters. And ICSH, that is interstitial cell stimulating hormones, which are responsible for secondary sexual characters in male as well as in female. Then oxytocin, it is one of the hormone which is stimulation or which is responsible for the contraction of uterus. Oxytocin, it is the hormone. It get activated at the time of parturition. Parturition, or at the time of birth of child or delivery. At that time, that hormone which is responsible for to expel out the baby from the uterus, so that the uterus get constrict, and that baby is get pushed out from the body. My hormone जे hormone at the time of childbirth, it get activated and it is responsible for to contract the uterus, and it helpful for the birth of the child. So that oxytocin, it is hormone used or secret at the time of parturition or at the delivery of birth of child. It also stimulates the constriction of mammary glands and initiate ejection of milk or to release the milk. So it is also called as birth hormone. That hormone which is called as birth hormone. Then ADH, it is also called as antidiuretic hormones. It is also called as antidiuretic hormones, or its another name which is a vasopressin. It stimulates reabsorption of water. It stimulates reabsorption of water in DCT, reabsorption of water. Reabsorption of water in DCT, distal convoluted tubule of the नेफ्रॉन. ह्या नेफ्रॉनच्या त्या युरिनफेरस ट्यूबलच्या तो शेवटचा जो कॉन्व्होल्युटेड ट्यूबलचा जो भाग आहे त्याला आपण DCT म्हणणार आहे. ह्या DCTमध्ये त्याचं ते काम आहे. अँड इट इज connected to collecting tubules of the uriniferous tubule of the kidney. It decreases the loss of water. It decreases the loss of water, so that water is get reabsorbed in the body, and due to this the urine get concentrated. It increases the blood pressure by causing vasoconstriction. Vasoconstriction means blood vessels get constrict. Blood vessels get constrict and causing blood pressure. The
the deficiency of ADH. Deficiency ADH. The deficiency of ADH causes if the antidiuretic hormones, that is ADH, is released in less amount, it causes a condition which is called as diabetes insipidus, and the person showing a characteristic like that, they are feeling thirsty and they are frequently goes to the urination. मग आपण घरामध्ये काही असे वयस्कर माणसं बघतो, रात्री झोपताना उशाजवळ असं तांब्यावर पाणी घेऊन झोपतात. मग आता ते मधून झोपेतून उठतात, पाणी पितात, युरिनेशन जातात, परत पाणी पितात, परत युरिनेशन, सारखं त्यांना असं युरिनेशन जावं लागतं आणि पुन्हा पाणी पितात. सो इट इज अ टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीज दॅट इज डायबिटीज इन्सिपिडस. मग हा जो एक प्रकारचा जो आजार आहे, यामध्ये काय, त्या व्यक्तीला सतत अशी कोरड पडत असते आणि त्याचबरोबर त्या व्यक्तीला सतत युरिनेशन जावं लागतं. मग युरिनेशन मीन्स एक्सेसिव्ह लॉस ऑफ वॉटर. मग इथे सारखं युरिन जाण्यामुळे त्या शरीरातून प्रमाणापेक्षा पाणी जास्त बाहेर पडतं. दॅट पर्सन इज हॅव्हिंग अ डायल्यूट युरिन. डायल्यूट युरिन त्या ठिकाणी असणार आहे आणि ती डायल्यूट युरिन झाल्यामुळे त्या व्यक्तीला सारखं शरीरातून पाणी बाहेर जातं. मग पाणी बाहेरून पडल्यामुळे त्या ठिकाणी त्या व्यक्तीला कोरड पडणे, मग कोरड पडते म्हणून ती पाणी पिते म्हणून त्या ठिकाणी त्याला युरिनेशन जातं. मग हे जे एक विशिष्ट असे चक्र आहे, ते चक्र आपल्याला त्या ठिकाणी पाहिलं होतं. अँड दॅट पर्सन इज called as diabetes insipidus, or the suffering from a disease which is called as diabetes insipidus. So that no glucose is lost in urine. No glucose is lost in urine. In case of diabetic person, urine contains sugar, but in case of diabetes insipidus, the person is frequently goes to urination, or urine is dilute and there is no loss of glucose in the urine. So excessive micturition or excessive urination causes excessive thirst, and this condition is called as polydipsia. मग ही जी कंडिशन ही त्या व्यक्तीमध्ये पाहिली होते आणि त्या व्यक्तीला सारखं युरिनेशन जाणं, ही परिस्थिती आपण बघतो. मग हे सगळं जे आहे हे सगळं आपल्याला ह्या बाबतीत अभ्यासायला मिळत असतं. त्यानंतर आपल्याला बघायचं थायरॉइड ग्लँड. थायरॉइड ग्लँड it is the largest endocrine gland in body. Largest endocrine gland in the body. It is located in neck region, just below the larynx or above the trachea. It is richly supplied with blood. The thyroid hormone, which is responsible to secrete hormone which is called as thyroxine or TSH, thyroid stimulating hormone. Thyroxine regulate the basal metabolic rate. Stimulate basal metabolic rate, BMR, basal metabolic rate. ज्याला आपण म्हणणार की आपली जो चयापचयाची जी क्रिया आहे, ती क्रिया मेंटेन करण्याचं काम कोण करतंय, हे थायरॉक्सिन हार्मोन. त्याला आपण काय म्हणलेलं आहे,
बेसल मेटाबॉलिक रेट. मग आपण कुठल्याही प्रकारचं अन्न घेतो, खातो, पचवतो आणि पुन्हा ते शरीरात ते काय होतं ॲब्सॉर्ब, त्याला काय म्हणायचं मेटाबॉलिक रेट, त्याला आपण BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट असं म्हटलेलं आहे. मग आता बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्या व्यक्तीचा चांगला आहे त्या व्यक्तीची ग्रोथ ही चांगली होते, ज्या व्यक्तीचा रेट हा कमी त्या व्यक्तीची ग्रोथ ही ॲबनॉर्मल लेवलची होती. किंवा जे आपल्यासारखे नॉर्मल आहे या नॉर्मल व्यक्तीमध्ये त्या ठिकाणी हा जो थायरॉइड हार्मोनचा जो स्त्राव आहे तो नॉर्मली त्या ठिकाणी सिक्रेट होत असेल, अशा प्रकारची कंडिशन आहे. त्याला आपण काय म्हणले हे थायरॉक्सिन हार्मोन और TSH विच स्टिम्युलेट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. मग आता ही ग्रोथ जी आहे ग्रोथ वेगळ्या परिस्थितीत आपल्याला मिळते. मग आता त्याच्यामधून काही वेगळ्या प्रकारच्या डिसऑर्डर आहे. एक आहे हायपोथायरॉइडिझम, दुसरं हायपर थायरॉइडिझम. अशा ह्या वेगवेगळ्या कंडिशनमध्ये त्या ठिकाणी वेगळी परिस्थिती पाहिली. मग आता इट कॉजेस बाय हायपरथायरॉइडिझम, इट कॉजेस बाय इन्क्रीज द लेवल ऑफ थायरॉइड हार्मोन. थायरॉइड हार्मोनची लेवल त्या ठिकाणी वाढली तर त्या ठिकाणी आपल्याला जी कंडिशन ती कंडिशन कशी पाहिलं, द पर्सन शोईंग बल्जिंग आईज और आईज आर प्रोट्रुडेड. मग आपण बघतो की काही व्यक्तीच्या बाबतीत त्यांचे चेहऱ्याच्या मानाने त्यांची डोळे जे ते तिथून त्या आय सॉकेटमधून असे बाहेर आलेले पाहायला मिळतात, असे वटारलेले डोळे, असे मोठे डोळे आपल्याला पाहिजे, त्याला बल्जिंग आईज म्हणते. मग आता ही बल्जिंग आईज जी आहेत ही ते त्या ठिकाणी पाहिलं. त्याचबरोबर त्यांच्यामधील हा मेटाबॉलिक रेट जो होतो तो वाढलेला पाहिलं होतं ड्यू टू द इन्क्रीज द लेवल ऑफ थायरॉइड हार्मोन. इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिव्ह स्वेटिंग, देन सेन्सिटिव्हिटी, देन फ्लशिंग मोड. मग अशी ही कंडिशन त्या व्यक्तीमध्ये पाहिलं होतं. त्याचबरोबर त्यांचा जो रेस्पिरेशन रेट जो तो सुद्धा फास्ट आपल्याला त्या ठिकाणी पाहिलं होतं. बल्जिंग आईज पाहिलं म्हणते. त्याचबरोबर त्यांची स्किन जी ती स्किन अशी पफी पाहिलं होतं, अशी थोडीशी सूज आल्यासारखी तो चेहऱ्यावरची ती पाहायला मिळते. ती स्किन जी आहे ती पफी आहे किंवा ती सूज आल्यासारखी. मग ही जी कंडिशन त्याला आपण काय म्हणलेले ग्रेव्स डिसीज ऑर एक्झोपथॅल्मिक गायटर असं म्हणले. त्याला काय म्हणले ग्रेव्स डिसीज ऑर एक्झोपथॅल्मिक गॉयटर असं त्या ठिकाणी आपण त्याला. त्यानंतर दुसरी एक कंडिशन काय सांगितली त्याला आपण हायपोथायरॉइडिझम. हायपोथायरॉइडिझम ज्यांच्यामध्ये या थायरॉइड हार्मोनचं सिक्रेशन कसं तर लेस आहे. ड्यू टू द लेस सिक्रेशन of thyroid hormone, the condition leads to cretinism or myxoedema. मग त्या व्यक्तीच्यामध्ये काही विशेष अशी कंडिशन आपल्याला पाहिजे. मग हायपर सिक्रेशन इन इन्फंट्स और न्यूली बॉर्न बेबी यांच्यामध्ये आपल्याला ही कंडिशन पाहिजे. त्यांच्यामध्ये जो BMR आहे बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होतो तो अत्यंत छोटा किंवा कमी त्या ठिकाणी पाहिजे कमी असेल. दे आर शॉर्ट स्टॅच्युरेटेड और दे शो डॉर्फिझम अशी कंडिशन त्या ठिकाणी पाहिजे. त्यांचं जे स्केल्टनचा ग्रोथ आहे तो ग्रोथ त्या ठिकाणी नॉर्मली आपल्याला पाहिजे होते. दे आर मेंटली रिटार्डेड हे पण आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येईल. अशी कंडिशन कशामुळे झाली तर ह्या बेसल मेटाबॉलिक रेट हा थायरॉइड हार्मोनचं सिक्रेशन कमी झाल्यामुळे. दे आर शोविंग अ ड्राय स्किन अँड थिक टंग और दे आर सिक्रेटिंग सलायवा. मग त्यांची जीभ अशी जाड आपली पाहिजे, त्यांची स्किन ड्राय आणि त्यांच्या त्या तोंडामध्ये अशी सारखी लाल टपकताना पाहिलं होतं. अशी कंडिशन जी ही कंडिशन आपल्याला त्या ठिकाणी पाहिली ती जी कंडिशन आहे तर त्याला आपण क्रिटिनिझम म्हटलेलं आहे. आणि त्यांची जी स्किन आहे स्किन अशी जाड लेदरी आपल्याला पाहिली होती. अशा प्रकारची कंडिशन पाहिली. थोडक्यात असं हे सगळं विद्रूप असं चित्र आपल्या डोळ्यासमोर येत असतं आपल्याला सांगते. आणि त्यांची जी फिजिकल ग्रोथ आहे ती ग्रोथ त्या ठिकाणी ॲबनॉर्मल असेल किंवा त्यांची जी प्युअरिटी किंवा वयात येण्याचा जो भाग आहे तो त्यांच्यामध्ये आपल्याला पाहिलं होत नाही किंवा ते अत्यंत अल्प प्रमाणात त्यांची शरीराची ग्रोथ झाली पाहिजे. अँड दे आर मेंटली रिटार्डेड पर्सन. देन सेकंड कंडिशन विच इज कॉल्ड एज मायक्झोएडिमा. इट इज ऑल्सो ड्यू टू द डेफिशियन्सी ऑफ थायरॉइड हार्मोन इन ॲडल्ट्स. ॲडल्ट्समध्ये अशा प्रकारची थायरॉइड हार्मोनची काही डेफिशियन्सी असेल तर त्यांच्यामध्ये काही विशिष्ट अशा प्रकारची कंडिशन बनते. दे आर शोविंग अ पफिनेस. त्यांची चेहऱ्याची स्किन कशी पफिनेस किंवा सुजलेली आपण. देन इट इज ड्यू टू द development of subcutaneous fat. Subcutaneous means just below the skin there is a fat is produced so that the skin becomes puffy. त्यांचा चेहरा जो असतो तो पफी सुजलेला दिसतो. त्याचं कारण काय तर त्या चेहऱ्याची जी त्वचा आहे किंवा हाताची वगैरे जी त्वचा आहे त्या त्वचेच्या खाली जस्ट बिलो द स्किन सबक्युटॅनियस. सब म्हणजे खाली, क्युटॅनियस म्हणजे स्किन. स्किनच्या खाली त्या ठिकाणी फॅट त्या ठिकाणी प्रोड्यूस झालं किंवा डेव्हलप झालं मिळतं. सो दॅट द पर्सन इज शोविंग अ पफिनेस. Then patient lacks alertness as well as intelligence. त्यांच्यामध्ये मेंदूचा जो
भाग आहे तो थोडासा अविकसित राहतो किंवा त्यांच्यामध्ये अलर्टनेसचा तो भाग त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत नाही. हे सगळं त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. देन पेशंट इज सफर्ड फ्रॉम लो किंवा स्लो हार्ट रेट, त्यांचं हार्ट रेट आहे कमी आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याचबरोबर त्यांचं BP सुद्धा लो आहे आणि दे आर ऑलवेज फिलिंग कोल्ड, त्यांना सतत असं थंड किंवा कोल्ड आहे असं वाटत असतं. आणि लो बॉडी टेम्परेचर, रिटार्डेड सेक्शुअल डेव्हलपमेंट, त्या ठिकाणी सेक्शुअली ते रिटार्डेड असतील किंवा ॲबनॉर्मल अशी ती पर्सन असतील आपल्याला त्या ठिकाणी पाहिलं. ही सगळी कंडिशन जी ते मायक्झोएडियमध्ये. देन अनदर वन कंडिशन विच इज कॉल्ड एज सिम्पल गॉयटर. इट इज ड्यू टू द डेफिशियन्सी ऑफ आयोडीन. आयोडीनची डेफिशियन्सीमुळे त्या ठिकाणी त्यांच्या त्या नेक रिजनला असा सूज आलेला भाग पाहिला, त्याला आपण गॉयटर म्हणतो किंवा तो घेंगा झाला असं आपण त्या ठिकाणी म्हणतो. ही जी कंडिशन ही इट इज ड्यू टू द डेफिशियन्सी ऑफ आयोडीन. अँड ड्यू टू डेफिशियन्सी ऑफ आयोडीन द पर्सन इज गेट enlarge their neck region, then they are mentally retarded and sexually also retarded. It is maybe covered due to the sufficient of iodine, and it is provided through the iodized salt. Now we are stop here.